की समझ पूर्ण रूप च है तो जे असीं ये कहांगे है तो मैनूं लगदा ये गलती होगी। हजे सानूं पूर्ण रूप च प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आ, क्योंकि जे प्रॉब्लम की समझ साडे कोले हुंदी फिर हल कढना तो बहुत सौखा, सो हल फिर निकले आउंदे हुंदे आ। हजे तो सानूं प्रॉब्लम्स की समझ ही है नहीं। जे मैं कहा मैनूं प्रॉब्लम्स की समझ आ तो मैनूं भी हजे प्रॉब्लम की पूर्ण तौर पर समझ नहीं आ। असीं इकट्ठे होके कलैक्टिवली गांह तुरना, मसलिਆਂ ਨੂੰ समझना, फिर मसलिਆਂ ਨੂੰ प्रायोरिटाइज करना ते फिर मसलिਆਂ ਨਾਲ नजिठना। ये साडे लई आजो माता ये साडे लई बहुत जरूरी आ भी असीं आपदे इंटलैक्चुअल कैलिबर नूं थोड़ा जिहा तां चक्कीए, इंटलैक्चुअल ईवन कलैक्टिवली ते किहड़ियां गल्लां अज आपां करनियां। असीं आपां इत्थे किसे दा वैर विरोध नहीं करना है। एक गल मैं होर स्पष्ट करदा भी किसानी संघर्ष दे नाल सी, नाल खड़े आ ते नाल ही रहांगे। किसानी संघर्ष तो आपां दूर नहीं आ, किसी भी हकी संघर्ष तो दूर नहीं आ। ना कदे लीडरशिप का निरादर किया साडी दा, ना लीडरशिप नूं कदे निरादर कोई लफ्ज़ बोलांगे, ना ही किसानी संघर्ष दे उल्ट कोई गल बोलांगे। लीडरशिप दे प्रोग्रामां दे भी नाल आ, लीडरशिप का सत्कार भी करते हैं। पर यह जरूर आ भी जे साडा कोई नज़रिया किसी तो वक् होवे, मान लो घरां च भी रहिंदे आपां दो जने वक्-वक् सोच सकते हैं तो असीं एक दूजे दे चपेड़ां थोड़ी मारन लग जांदे आ, ਜਾਂ एक दूजे नूं ਇਹ थोड़ी कहन लग जाने भी आ वेखो जी ये तो सरकार का बंदा नहीं। ये आम तौर पर तंग नज़री हुंदी आ जदों तुहाडा परस्पैक्टिव, तुहाडा दृष्टिकोण वक्-वक् आ ते तुसीं जिहड़ी तंग नज़री वाली सोच आ वो की करदी आ, वो जिहड़ा दृष्टिकोण आपदे हिसाब नाल नहीं हुंदा उन्हां दा, या आपदी पोलीटिकल आइडियोलॉजी दे हिसाब नाल नहीं हुंदा, या जथेबंदी ते पोलीटिकल पार्टी दे हिसाब नाल नहीं हुंदा, फिर ਉਹਦੇ खिलाफ पोजीशन लै लैंदे आ ते खिलाफ पोजीशन लैके गल ਇਹ सामने आ जाती है भी वेखो ये तो विरोधी है साडे, आपां विरोधी नहीं आ। किसानी संघर्ष नूं समर्पित आ, पंजाब दे उस हर संघर्ष नूं समर्पित आ जो साडा हकी संघर्ष आ, पंजाब पक्खी संघर्ष आ, पंथ परस्त गल करदा। सो इत्थों आपां गल शुरू करदे आ। हजे साडे होर भी साथी आउणे सी, माता आए आ, इन्हां ने आपदा एक नौजवान पुੱਤ गवाया है ना। सो ये भी पंजाब नाल, पंजाब की धरती नाल जुड़े हुए आ, साडे लोकां नाल जुड़े हुए आ। ते एक होर गल मैं ये कहनी चाहना भी तुसीं अज साडे लई एक छोटा जिहा एक स्मॉल स्टैप जिहनूं कह लईए, क्योंकि एक बेबी स्टैप तो ही आपां स्प्रिंट लाउण तक जावांगे मिल्खा सिंह बनांगे। ते जे तुसीं इत्थे आए हो, असीं बहुत तह दिलों सच्ची गल है ये भी इत्थे कोई पोलीटिकल गल नहीं हो रही, कोई पॉपुलर नैरेटिव की गल नहीं हो रही। असीं ये तुहानूं एहसास जताउने आ दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ जी, देखो गल यह है जी, मैं हुणे जिहड़ी गल कीती भी साडे तो साडियां कदरां कीमतां, साडियां रवायतां, साडा सभ्याचार 1849 तो लगातार खोया गया। अज असीं जिथे पहुँच गए हाँ, असीं जे आपदे आप नूं सोशल तौर पर भी देखीए, साडे हर संघर्ष नूं केंद्र सरकार या स्टेट आ जिहड़ी वो फेल करदी आ ते फेल करके सानूं इक्को ही राह दे दिंदी आ जिहड़ी उन्हां दे स्ट्रक्चर चों ही पैदा हुंदा भी तुसीं चोणां वल आ जाओ, तुसीं इलैक्शन लड़ो ते इहदे चों तुहाडा हल निकल जू। फिर सानूं डुबदिआं नूं इह लगदा भी हाँ वाकई चोणां चों साडा हल निकल जू, पर चोणां चों हल किवें निकलू? 17 सालां च साडा कोई हल निकलिआ? असीं उस संविधान चों जिहदे च 72 वारी इन्हां ने अमेंडमेंट कीती ते वो सेंट्रलाइज कर लई पावर। अज लोकां नूं जे झूठ बोलना होवे भी चोणां चों हल निकल जू तां आपां भी बोल सकदे हां, अपने मगर बहुत लोग आ जाने आ, बड़ा कुछ हो जाना भी अगलिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ कुछ कल नूं बनणगे साडा भी बनू ते उत्थे कुछ ना कुछ उन्हां दे निज जुड़िया हुंदा। देखो जे मैं तुहानूं कहां भी मेरे कोले ही कोई जादू का चिराग आ ते असीं हल कर दांगे तां इह गलत होगी। बड़ा एक्सपैक्ट आपां एक दूजे तो ना करके चलीए जिथे खड़े हाँ असीं, क्योंकि तुसीं ये देखो आपां एक जिवें मैं हुण किहा एक छोटा स्टैप जिहड़ा है ना, एक हजे पहला स्टैप पट्टिया वो भी उस स्टेट के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ
ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਘੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਟੂ ਮੱਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਫੇਰ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ। ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਚੋਂ ਆਏ, 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਹਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਖਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਟੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੱਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ
ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਰਲੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਜਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਓ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਨਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾੜੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਪਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਥਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਤਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ, 29 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੇਰ ਐਕਟਿਵ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦੱਸੋ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਣਾਅ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਵੀ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਘੜਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਹਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਅਧਿਐਨ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਡਿਬਡਿਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਘੜਨੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ, ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੋ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਵਰ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਆਪਦਾ ਆਪ ਘੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਸਦਾਣਾ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਨਾ? ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਲਲਹੇੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਹਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ? ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਡਾ 20% ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਰੂਪ ਚ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ 15-20% ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਦੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਂਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਆ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ 1849 ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਓਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਮਾਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜੋੜਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਕਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਜੋ WTO ਮਾਡਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਐਬਰੀਜਨਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦਾ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਨੇਟਿਵਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਟਿਵਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ structure? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਚ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ JW ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 2000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਸਟਰਕਚਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ